Today our topic is a sonnet, a very interesting sonnet. The world is too much with us, written by William Wordsworth, and it is prescribed in the TGT syllabus. সো কালকের যে সেশন ছিল সেটাতে আমি তোমাদের অনেক কিছু আলোচনা করেছি পয়েন্ট, তার পাশাপাশি ইলাস্ট্রেট করে দেখিয়েছি ফ্রম দ্য পিওয়াই কিউজ যে একটা টেক্সট পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। Firstly, the knowing the background of the history of literature, then relevant information from the author's biography, which are relevant to understand the poem, and then the background of the poem, publication, title, themes, and then line by line analysis of the poem, and all the literary devices like rhetoric, prosody, figures of speech এইগুলো। তো the world is too much with us, এই সনেটটা বোঝার জন্য আমাদের যে বিষয়গুলো একটু আমরা দেখে নেব লিটারেরি ব্যাকগ্রাউন্ড। প্রথমত যে এই সনেটটা কোন পিরিয়ড থেকে নেওয়া হয়েছে, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। হি ইজ কল্ড দ্য পাইওনিয়ার অফ ইংলিশ রোম্যান্টিসিজম। রোম্যান্টিসিজম মুভমেন্ট সেটা কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ভাবে হয়েছিল। জার্মানিতেও একটা ছিল তার ভার্সন, ইংল্যান্ডে একটা ছিল, আমেরিকাতে ছিল। আই এম নট গোয়িং ইনটু দ্যাট, বাট ইংলিশ রোম্যান্টিসিজম হোয়াট উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, যেটা রাফলি মিনিং যে এটা ফিক্সড একটা ডেট না, বাট সামহাউ উই ফিক্সড দোজ ইয়ার্স বিকজ দোজ ইয়ার্স আর সিগনিফিক্যান্ট। এবং কোন একটা লিটারেরি পিরিয়ডের নামটা কেন সেটা বা কোন ইয়ারে কেন শুরু হচ্ছে, কোন ইয়ারে সেটাকে কেন আমরা এন্ডিং ধরছি, এই রিলেটেড একটা ভিডিও অলরেডি আমার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে, তোমরা দেখে নিতে পারো। সেখানে আই হ্যাভ ডিসকাসড the overview of the history of English literature from Anglo-Saxon period to post-modern period. Who are the major writers in a particular period? So সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো। এর পাশাপাশি কালকে যে সেশনটা কন্ডাক্ট হয়েছিল যেখানে I talked about how to study text and grammar for SLST as well as how to prepare for interview. সেই ভিডিওটা is also available on the YouTube channel Literary Sparks. তো তোমরা সেটা গিয়ে দেখতে পারো। ওকে, সো ইংলিশ রোমান্টিক মুভমেন্ট, সেখানে this poem belongs to that era. Now English romanticism, it was basically a reaction, that is it was reacting against neoclassicism's emphasis. Neoclassicism যেটা পিরিয়ড আমরা we know the age of Dryden, Pope and Dr. Johnson, যে 17th সেঞ্চুরি এবং 18th সেঞ্চুরির পুরোটাই এই টাইম পিরিয়ডটা মিলিয়ে 1660 থেকে 1798 পর্যন্ত এই সময় টাইম পিরিয়ডে কি হয়েছিল, দেয়ার ওয়াজ এক্সেসিভ এমফ্যাসিস অন রিজন, অর্ডার, আর্টিফিশিয়ালিটি. So somehow people got fed up with too much emphasis on science, on reasoning, on enlightenment, and as a reaction romanticism came into the literary scenario. So romanticism, what did romanticism did in reaction to neoclassicism? যে opposite romanticism gave importance to emotion, imagination, individualism, and a deep love for nature, a deep respect for nature, that we'll see how that is getting reflected in the poem. Now romanticism, when romanticism came, when happened as a movement, as a literary and cultural movement, it coincided with the industrial revolution, which was transforming England through urbanization, factory production, a growing materialistic consumeristic culture. We know the 18th century, the time period of great inventions. During the time period অনেক কিছু কিন্তু ইনভেনশন হচ্ছিল, স্টিম ইঞ্জিন থেকে শুরু করে, এবং রেস্টোরেশন পিরিয়ডে আইজ্যাক নিউটন, হি ওয়াজ অ্যাক্টিভ ইন দ্যাট পিরিয়ড, এবং তার পরবর্তীকালে কি অনেকগুলো সায়েন্টিস্ট আসছে। তো সামহাউ কথা কি, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনটা ঘটছে, দ্যাট উইল কনসিকুয়েন্টলি লিড টু ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড দেন ইম্পেরিয়ালিজম। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের ফলে যেটা হচ্ছে যে নট অনলি দ্য ইকোনমিক স্ফিয়ার বাট the socio-cultural aspects of people in England are getting transformed. সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবানাইজেশন, দেখতে পাচ্ছি মানে রুরাল অ্যাসপেক্ট গুলো, রুরাল এরিয়াস গুলো কিভাবে
এফেক্টেড হচ্ছে, কিভাবে ডিস্ট্রয় হচ্ছে, ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন বাড়ছে, এবং তার সাথে সাথে পিপল গট সামহাউ আ কাইন্ড অফ obsession with consumerism. So, in this context, Wordsworth and S.T. Coleridge, they inaugurated this movement, that is Romanticism, and we all know that the famous anthology Lyrical Ballads, published in 1798, which is somehow a kind of manifesto of the Romanticism, and তার সাথে সাথে এই preface, which was written by Wordsworth alone and then published in the second edition of Lyrical Ballads, এটা কিন্তু important. Why? Because Wordsworth advocated the spontaneous overflow of powerful feelings, how he defines poetry, and also that he would write in the language really used by men. দেখো এই যে দুটা কোটেশন, somehow these are asked in any exam. So it may happen that these are the advanced point which will make you different from other aspirants. এই জিনিসগুলো অনেক সময় কিন্তু তারা জিজ্ঞেস করে নেয়। Now this sonnet, এই যে আজকে আমরা যে সনেটটা পড়তে চলেছি, reflects the romantic anxiety। সেই সময়ে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে যে রোমান্টিসিজম যে আসছে, রোমান্টিক মুভমেন্টের যারা প্রপোনেন্টস, স্পোকসপারসনস, তারা কি, তাদের কোথাও কি একটা অ্যাংজাইটি কাজ করছে যে দিস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমার্শিয়াল মডার্নিটি ইজ এলিয়েনেটিং হিউম্যানস ফ্রম নেচার অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার স্পিরিচুয়াল সেলফস, স্পিরিচুয়াল পাওয়ার্স। ওকে, now let us try to understand a little bit about William Wordsworth. We'll of course not go into deep about him and his works, but we'll try to understand those points which are really crucial to understand this sonnet. William Wordsworth, we know that he is one of the lake poets, because these three poets, Wordsworth, Coleridge, and Robert Southey, they lived in the Lake District. That's why they are known as lake poets. And these Cockermouth, which he has talked about in detail in his writings, in his poem, in his poetry, this landscape profoundly shaped his poetic sensibility and also his lifelong belief. And this point is very important. Nature as a moral and spiritual teacher. এবং আহ, এই জিনিসটা আমি আমার করি আমার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে, যে পয়েন্টটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট তার পাশে অনেক সময় ইউ উইল সি সেটা আন্ডারলাইন করা থাকবে বা বোল্ড করে দেওয়া থাকবে বা স্টার মার্ক দেওয়া থাকবে। আমি একটা বই লিখেছি আর কি, যেটা প্যানাসিয়া গাইড টু হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার। সেখানে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে শুরু করে 21st সেঞ্চুরি কভার করা আছে, এবং এর সাথে সাথে সেখানে প্রতিটা ইম্পর্টেন্ট টেক্সটের পাশে স্টার দেওয়া আছে, কোথাও 3 স্টার, দ্যাট মিনিং দ্যাট ইজ দ্য কাল্ট টেক্সট, ইউ হ্যাভ টু রিড 2 স্টার 1 স্টার। একইভাবে এই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে তোমরা এই দিস ইজ দ্য ইউনিক থিং হুইচ ইউ উইল নট গেট এনিওয়্যার। This is the very unique thing which is just the invention of my own mind, that where should you focus more and more. Now he found in নেচারের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি খুঁজে পান, a nurturing presence, যেটা আমরা খুব ভালোভাবে দেখতে পাই দ্য প্রিলিউড, তার সেমি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল একটা এপিক, এবং টিনটন অ্যাবে যে টেক্সটটা তোমাদের পিজিটিতে রয়েছে, সেটা পড়ার সময় তোমরা আরো ভালো বুঝতে পারবে নেচারের ইম্প্যাক্টটা। সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস মাচ ব্যাকগ্রাউন্ড উইল হেল্প ইউ অলসো টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যানাদার পোয়েম, টিনটন অ্যাবে। নাও ওয়ার্ডসওয়ার্থের আমরা যে ডেভেলপমেন্টটা দেখতে পাই পোয়েটিক সেলফের ক্ষেত্রে, হি স্পেন্ড টাইম ইন রিভলিউশনারি ফ্রান্স। যখন ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ঘটে, হোয়াটসওয়ার্থ ওয়াজ ইন হিজ আর্লি ইউথ and he was initially sympathetic to the French Revolution ideals, equality, liberty, fraternity, but তারপরে যখন reign of error, reign of terror, যে সন্ত্রাসের রাজত্বটা শুরু হয়, সেটা দিয়ে he got disillusioned somehow, so he discarded that French Revolution thing. Now এই সনেটটা যখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ কম্পোজ করছেন, তখন তিনি অলরেডি হি হ্যাড গট সেটেলড ইন দ্য লেক ডিস্ট্রিক্ট, and also now he was traveled by British industrial and commercial expansion, the enclosure of common lands, growing materialism, এই জিনিসগুলোই তিনি এই কবিতাতে বলছেন। his invocation of pagan Greek mythology, Proteus and Triton, এই যে দুটো ক্যারেক্টার মিথোলজিক্যাল ফ্রম গ্রিক মিথোলজি, এর ডিরেক্টলি কোশ্চেন হয়েছিল এক্সামে, সেটা আমি কালকে তোমাদের ডিসকাস করেছি, দেখেছি যে ডিরেক্ট কোশ্চেন ফ্রম মিথোলজিক্যাল রেফারেন্স ইন দ্য সনেটস ফাইলার লাইন্স। এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে হিজ ব্রডার ক্লাসিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড হিজ রোমান্টিক ইয়ার্নিং ফর ওল্ডার মোর ন্যাচারাল মিথিক ওয়ার্ল্ড ভিউ।
And according to him, this pagan worldview was somehow more closer to nature than the contemporary Christian industrial England. Now, another very, very important point is Wordsworth was Britain's poet laureate after the death of Robert Southey. He became the poet laureate in 1843 till he died in 1850. And Dorothy Wordsworth, knowing this name is very, very important actually. That Dorothy Wordsworth, his sister, was his lifelong friend, and he would actually address his sister in the poem Tinton Abbey. কেউ সম্ভবত জয়েন করবে, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, ওকে ফাইন, so we'll continue, okay. Now, let us know a little bit about the composition and publication of the poem. The World is Too Much with Us. It was composed around 1802. Now, this was the time when Wordsworth was reflecting deeply on the effects of industrialization and materialism. And this poem was published first in 1807 in the volume Poems in Two Volumes. This is the name of the anthology. Now, here lies the extra thing what will make you advance and why you need to understand the background. This poem always compared with Tinton Abbey, because in Tinton Abbey, what is the major idea? The major theme is how nature serves as moral teacher. এবং এখানে আমরা দেখতে পাবো যে নেচার অ্যাজ এ হিলিং পাওয়ার, এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা এই কবিতাতে দেখতে পাবো। এর পাশাপাশি আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পোয়েম ওয়ার্ডসওয়ার্থের, লন্ডন 1802, যেখানে সে ক্রিটিক করছে দ্য মোরাল স্পিরিচুয়াল ডিকাডেন্স অফ দি ইংলিশ পিপল। সেখানে মিল্টনকে ইনভোক করার মাধ্যমে তিনি কোথাও গিয়ে বলতে চাইছেন যে মিল্টনের এই যে পিপল যেমন ছিল সেইটা আমাদের হওয়া উচিত, বাট ইংল্যান্ড হ্যাজ বিকাম সামহাউ স্ট্যাগন্যান্ট। এর পাশাপাশি ভেরি রিলিভেন্ট পোয়েম হুইচ people don't talk about when they talk about this sonnet, that William Blake also wrote a poem London, which focuses on the ugliness of the industrial urban life. So somehow William Blake, writing in the neoclassical period himself, he advocated the romantic ideals, and we find similarities between the ideas, the critique of industrialization and consumerism in Wordsworth sonnet and also William Blake's poem. Okay. Now talking about the style and form of the poem, it is an Italian Petrarchan sonnet. So I'll talk about in detail how sonnet came into being, and then how it was important into England, and there are like sonnet cycles and two types of sonnet. Those I'll talk about when I'll teach the Elizabethan sonnets. There are poem by Sir Philip Sidney, William Shakespeare. So when I'll teach PGT English, in those classes I'll discuss in detail, okay. So পেট্রার্কার সনেটে আমরা কি দেবো, সনেট ইজ অবভিয়াসলি 14 লাইনস এর একটা কবিতা, সেখানে আমরা অক্টেভ দেখতে পাই, সেস্টেট দেখতে পাই। সো হোয়াট উই সি ইন দ্য প্রেজেন্ট পোয়েম, যে অক্টেভে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? হিউম্যানিটিজ এলিয়েনেশন ফ্রম নেচার থ্রু ম্যাটেরিয়ালিজম। ম্যাটেরিয়ালিজমের কারণে পিপল আর গেটিং ডিস্টেন্সড ফ্রম নেচার। অ্যান্ড সেস্টেডে যেটা দেখানো হচ্ছে, যে একটা সলিউশন দেওয়া হচ্ছে, সেই সলিউশনটা কি, through mythology, through paganism. That is according to Wordsworth. The rhyme scheme of the sonnet is ABBA, ABBA, CD, CD, CD. And meter is obviously iambic pentameter. All sonnets are written in iambic pentameter. Now let us see the central idea of the poem. The central theme of the poem is the alienation of humanity from nature due to materialism, commercialism, and the pursuit of wealth, getting and spending. These are the words Wordsworth uses in the poem. Related themes, there are other themes also, how spiritual bankruptcy of modern industrial life. So if you pay attention deeply, or if you try to remember, the same kind of criticism we find in the modern period. Particularly, T.S. Eliot also talks about the spiritual bankruptcy, the moral decadence in the modern life, but also he criticizes the sordid aspects of city life. So here how you relate a poem from the romantic period to the modern age. But then the expressions are different, the movements are different, but somehow the criticism is same.
So the loss of imaginative and emotional responsiveness to the natural world, the contrast between the corrupted present and idealized pagan past, এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পাশাপাশি নেচারের যে একটা রেস্টোরেটিভ পাওয়ার রয়েছে মিথোলজিক্যাল ইমাজিনেশনের মাধ্যমে, দ্যাট ইজ suggested as antidote to materialism. Now, title is very very important. The world is too much with us. Now, world এখানে physical world এর কথা বলা হচ্ছে না, মানে earth as such is not talked about. World মানে world of human affairs, আমাদের যে মানুষের সভ্যতার জগৎ, যেটা সিটি লাইফের, সেটা। তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান অ্যাফেয়ার্স, কমার্স, ম্যাটেরিয়ালিজম, আর টু মাচ মানে হলো যে এক্সেসিভ। এই যে টু কথাটা তোমরা কিন্তু জানো, গ্রামারে তোমরা পড়ে থাকবে, টু উইক টু ওয়ার্ক। তো সেখানে আমরা কি করি যে হি অর সি ইজ সো উইক দ্যাট হি অর সি ক্যানট ওয়ার্ক, সো টু ক্যারিজ আ নেগেটিভ সেন্স। ওকে, লেটস সি। ওকে, পিপল শুড জয়েন অন টাইম, আদারওয়াইজ interruptions happen. Okay, we'll continue. So too much with us is like this world of consumerism is like too much for us. It is somehow a kind of burden to us. So এখানে টাইটেলে যেটা বলা হচ্ছে, কবিতার সেন্ট্রাল পয়েন্ট, the worldly concerns occupy our minds excessively, leaving little room, no space for spiritual reflection or appreciation of nature. Now, কনটেক্সট অফ দ্য পোয়েম সেটা আরেকটু ডিটেলে দেওয়া আছে, সেটাতে আমি যাচ্ছি না। আই উইল স্কিপ দ্যাট পোয়েম বিকজ ইউ উইল গেট দ্য ম্যাটেরিয়াল, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল তোমরা এটা পেয়ে যাবে, সেখানে তোমরা জিনিসটা পড়ে দেবো। এখানে আরো ডিটেলে জিনিসটা দেওয়া আছে, ইংলিশ রোম্যান্টিসিজম কিভাবে আসছে, রিয়াকশন এগেন্স্ট নিওক্লাসিসিজম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, এই বিষয়গুলো ঘটছে। তো এই পার্টটা আমি স্কিপ করে লেটস ডিরেক্টলি গো টু দ্য টেক্সট। ওকে, so this much was the background, literary background, that you need to understand. Okay, so let us see what Wordsworth says in the sonnet. The world is too much with us. এইটুকু অলরেডি এক্সপ্লেন করা হলো যে ওয়ার্ল্ড অফ কনজিউমারিজম, দিস rushing after wealth. And you see this poem, after reading this poem, you will feel how this poem written in 1802, after 200 years, it is so relevant. You will feel like this is, yes, actually what was is talking about what people are today, what we are rushing after: wealth, resources, materialism, comforts, these things. So the world is too much with us, late or soon. So late or soon is like whether in the past or in the future, getting and spending. See, getting and spending মানে এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে একটা গেটিং মানে আর্নিং, আর স্পেন্ডিং মানে এক্সপেন্ডিচার। তো আমরা ইনকাম করছি, সেটার আমরা খরচ করছি। এই যে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেছি, অ্যান্ড ইন দিস প্রসেস অফ আর্নিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স। দেখো, এইরকম প্রতিটা স্ট্যান্জাতে তোমরা পোয়েট্রি যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে এইভাবে তোমরা পাশাপাশি কিন্তু এইভাবে এগুলো পেয়ে যাবে। প্রতিটা ওয়ার্ড যেখানে রিলেভেন্ট রয়েছে বা কি ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু এইভাবে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে এক্সপ্লেন করা থাকবে। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন গেটিং এন্ড স্পেন্ডিং, এখানে আমরা অ্যান্টিথিসিস জিনিসটা পাই। এবার অ্যান্টিথিসিস জিনিসটা কি, সেটা টু অপোজিট আইডিয়াস আর কন্ট্রাস্টেড এগেনস্ট ইচ আদার ইন এ ব্যালেন্সড ফর্ম। অক্সিমরন অ্যান্ড অ্যান্টিথিসিস এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তো সেটাও আমি আমার ব্যাচে যতগুলো ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে, কোনোটা বেসড অন ইমাজিনেশন, বেসড অন কনস্ট্রাকশন, বেসড অন সিমিলারিটি, বেসড অন ডিসিমিলারিটি, সেগুলো কিন্তু আমি ধরে ধরে আলাদাভাবে পড়াবো। তো এইভাবে তোমরা জিনিসগুলো পেয়ে যাবে। দেখো, তো এই যে বলছে যে দিস ওয়ার্ল্ড অফ কনজিউমারিজম ইজ টু মাচ উইথ আস, ইট ইজ কাইন্ড অফ আ বার্ডেন উইথ আস, সো ওয়েদার ইন দ্য পাস্ট অর দ্য প্রেজেন্ট, লাইক এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আওয়ার অবসেশন উইথ ম্যাটেরিয়ালিজম has been a problem in the past and will continue to be a problem in the future, same জিনিস। and in this process we lay waste our powers বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে, যে আমরা এই যে নিজেদের যে পাওয়ার গুলোকে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করে নিচ্ছি, সেটাকে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার্স এর কথা বলা হচ্ছে। যে আমরা এত বেশি we have become so much obsessed with material things that we somehow we have become spiritually bankrupt, morally bankrupt। কোথাও গিয়ে দেখো সেম কাইন্ড অফ থিং টিএস এলিয়ট কিন্তু বলছেন, সেম কাইন্ড অফ থিং, মেবি দ্য কন্টেক্সট ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট অর হিজ ওয়ে অফ সেইং ইজ আ লিটল বিট ডিফারেন্ট, বাট দ্য আইডিয়াস আর সেম। এরপরে লাইনটা দেখো, লিটল উই সি এ নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স। দেখো,
একটা জিনিস যেটা আমি বলেছিলাম কালকে ডিসকাশন করতে গিয়ে, যে প্রোজ পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রবলেমটা হয় না, বা ইভেন ড্রামা পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রবলেমটা হয় না, কারণ ড্রামা প্রোজের ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট পরপর পেয়ে যাই। বাট পোয়েমের ক্ষেত্রে দেখো এই লাইনটাকে যখন যদি আমরা মানে অ্যাকচুয়ালি গ্রামাটিক্যাল অর্ডারে যদি আমরা এটা পড়তে যাই, তখন আমরা কি করবো, উই সি লিটিল ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স, পুরো সেন্টেন্সটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। এবং এটাকে হাইপার বেটন বলা হয়। হাইপার বেটন ইজ লাইক হোয়েন দেয়ার ইজ অ্যান ইনভার্জন অফ দ্য কমন গ্রামাটিক্যাল অর্ডার অফ ওয়ার্ডস, যে গ্রামাটিক্যাল অর্ডারে নর্মালি যেটা থাকা উচিত সেটা থাকে না। এবার পোয়েমের ক্ষেত্রে সেটা অনেক কারণ থাকে, বিকজ পোয়েম ইজ টু বি এনজয়। পোয়েট্রি সেটা একটা কাব্য, সেখানে একটা সৌন্দর্য থাকে, সেটা এমবিলিশমেন্ট, সেটা একটা সামহাও বিউটিফুল থিং, মানে এস্থেটিক কথাটা আমরা কিন্তু পোয়েট্রির সাথে বেশি যুক্ত করি। তো এই জন্য অনেক বিষয়ের কারণে কিন্তু এই জিনিসগুলো ঘটে। তো এটা একটা হাইপার বেটন এক্সাম্পল না। হাইপার বেটন এমন একটা কমন টপিক, so common at মানে figure of speech used in poetry, যে almost you will find hyperbolism in every poem, almost in every line. Okay, so little we see now, little এই যে টার্মটা, এই জিনিসগুলো গ্রামারে যখন ক্লাস হবে তখন আমি এক্সপ্লেন করে নেব, তোমাদেরকে পুরো একদম বুঝিয়ে দেবো যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লিটিল, এ লিটিল, দা লিটিল। না লিটিল এতটাই কম, অলমোস্ট নেগেটিভ। নেগেটিভ মানে অলমোস্ট নো, এটার মিনিংটা একদম নো। যেমন হার্ডলি, স্কেয়ারসলি, এই কথাগুলো পজিটিভ দেখতে হলেও, বা টু, এই যে টি ডবল টু, এই কথাগুলো কিন্তু নেগেটিভ সেন্স বহন করে। দ্য সেম কাইন্ড অফ স্টার্টিং উই সি ইট লিটল প্রফিটস দ্যাট অ্যান আইডল কিং। কোথায় রয়েছে? ইউলিসিস রয়েছে। ইউলিসিসের যে আলফ্রেড টেনিসনের যে ড্রামাটিক মনোলগ, সেটার ওপেনিং লাইন শুরু হচ্ছে ইট লিটল প্রফিট, দ্যাট ইজ ইট ডাজ নট প্রফিট। ওকে, সো উই সি নাথিং, উই সি লিটল মিনস উই সি নাথিং ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স। এবার এই যে আওয়ার্স, এটা একটা পজেসিভ প্রোনাউনের এক্সাম্পল, আবার আওয়ার্স এটা পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভের এক্সাম্পল। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি কালকের সেশনে আলোচনা করেছি, যে আজকাল খুব ডিপ থেকে কোশ্চেন করা হচ্ছে। এবং ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট গেট দিস টাইপ অফ ডিস্টিংশন ইন দ্য এক্সাম অ্যাকচুয়ালি, বাট ইউ উইল ফিস ডেফিনেটলি ইন দ্য ইন্টারভিউ কিন্তু এইগুলো জিজ্ঞেস করা হয় খুব খুঁটিনাটি। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু গ্রামারের ক্লাসে কভার করা হবে। ওকে, সো আমরা কনজিউমারিজম নিয়ে এতটাই মত্ত হয়ে গেছি, আমরা ওয়েলথ নিয়ে, রিসোর্স নিয়ে, ইনকাম নিয়ে, যে আমরা করছি কি, যে নেচারে যে একটা মজা আছে, নেচারে যে একটা বিউটিফুল থিং আছে, সেটা কিন্তু আমরা এনজয় করতে পারছি না। উই হ্যাভ গিভেন আওয়ার হার্টস অ্যাওয়ে। দেখো, গিভেন অ্যাওয়ে, গিভ অ্যাওয়ে, এই যে ফ্রেজাল ভার্ব, এটার মিনিং হলো যে কোনো কিছু ফ্রিলি দিয়ে দেওয়া, উইদাউট এনি রিটার্ন। সো কোথাও গিয়ে যে একটা কথা বলা হয়, যে এই পুরো দুনিয়াটা চলে, দিস ওয়ার্ল্ড রানস অন এ সিম্পল প্রিন্সিপাল, গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। কোন একটা জিনিস সব সময় আমরা দিতে গেলে তার অপোজিটে আমরা কিছু একটা আশা করি। না, এখানে আমাদের কোথাও গিয়ে আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো নর্মাল মনে হচ্ছে, যে হ্যাঁ আমরা এত এনার্জি দিলাম, আমরা ইনকাম করলাম, এবং আবার আবার লাইফ বিকেম অ্যাফ্লুয়েন্ট, ভালো কথা। বাট ইন দ্য আইজ অফ ওয়ার্ডস ওয়াজ, সে কোথাও গিয়ে বলতে চাইছে যে ওকে, কনজিউমারিজমের ক্ষেত্রে আমরা যে এনার্জিটা দিচ্ছি, বা আমাদের যে এই রাশিং আফটার রিসোর্সেস, ইন দ্য সেম ওয়ে উই আর ওয়েস্টিং আওয়ার পাওয়ার্স, আওয়ার এনার্জি, আওয়ার ইনার সোল। তো এইটা, এই যে সর্ডিড বুন, দেখো এই সর্ডিড বুনটা এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে, যে সর্ডিড মানে কি, আনপ্লিজেন্ট এবং মিন, খুব খারাপ একটা জিনিস। ওই যে যেমন বললাম, সর্ডিড অ্যাসপেক্টস অফ সিটি লাইফ, যেটা টিএসএল এর পোর্টে করেন। আর বুন কথা মানে ব্লেসিং না, সর্ডিড আবার বুন মানে আশীর্বাদ কখনো কি খারাপ হতে পারে? দিস ইজ অক্সিমরন। অক্সিমরনের একটা এক্সাম্পল, যেখানে অপোজিট ওয়ার্ডস পাশাপাশি রাখা হয়। তো সেই সর্ডিড বুন কোনটাকে তিনি বলতে চাইছেন? এই কনজুমারিজম যেটা, সেটাকে তিনি বলতে চাইছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ কলিং দিস কনজুমারিজম ম্যাটেরিয়ালিজম আর সর্ডিড বুন। কেন? এটা আমাদের আশীর্বাদ, কারণ ম্যাটেরিয়ালিজমের মাধ্যমে বা ইনকামের মাধ্যমে অবভিয়াসলি উই বিকাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেটা আমাদের দরকার টু সার্ভাইভ। ইন অর্ডার টু সার্ভাইভ ইন আওয়ার লাইফ উই নিড দ্যাট, আমাদের ইনকাম একটা দরকার, সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইনকাম। কিন্তু ইন দ্য সেম ওয়ে সামহাও আমরা ইনকামের পিছনে এত বেশি মত্ত হয়ে যাচ্ছি, যে আমার আরো চাই, আরো চাই। ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন না, যে এই জগতে চা হাই সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, আরো চাই, আরো চাই। এটা কোথায় গিয়ে বলছে, যে তিনি, যে আমাদের যে ইনার সোল, স্পিরিচুয়ালিটি, সেটার সাথে আমরা কোথাও গিয়ে কম্প্রোমাইজ করে নিচ্ছি। এই জন্য তিনি এটাকে সর্ডিন বলছেন। ওকে, এরপরে দেখো খুব ইন্টারেস্টিং দুই তিনটা ইমেজ রয়েছে কবিতায়। দিস সি দ্যাট বেয়ার্স হার ব্রোজম টু দ্য মুন। নাও এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা সি দেখানো হচ্ছে, সি বেয়ার্স হার
bosom, somehow she undresses her bosom, her chest to the moon. তো এই একটা লাইনে তোমরা দেখবে অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ আছে, অনেকগুলো। প্রথমত সি পার্সনিফাই করা হচ্ছে, সি ইজ কম্পেয়ার্ড। পার্সনিফিকেশনের সাথে সাথে যখনই আমরা কম্প্যারিজন করছি তখন একটা ইমপ্লিসিট আমরা কম্প্যারিজন পাচ্ছি, মেটাফরও পেয়ে যাচ্ছি, যে সি কে কম্পেয়ার করা হচ্ছে একটা লেডি লাভের সাথে, হু ইজ শোয়িং হার বোজম ইন এ সেন্সুয়াল ওয়ে টু হার বিলাভেড, টু হার লাভার। এই লাভারটাকে মুন। তো এখানে আমরা একটা মেটাফোর যেমন পাচ্ছি, একই সাথে একটা সেন্সুয়াল ইমেজও পাচ্ছি, আবার পার্সনিফিকেশনও পাচ্ছি। একটা খুব ইন্টারেস্টিং এই একটা ইমেজ। তো এটা গিয়ে কোথাও মানে এই যে পোয়েটিক ইমাজিনেশন হয় কি, যে অর্ডিনারি থিংস গুলোকে ইন অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ওয়েতে বলা হয়। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালান্স যদি তোমরা পড়ে থাকো, সেখানে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন যে যে আমরা কবিতাতে ইন এ সাচ ওয়ে উইল ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ পোয়েটিক্যাল ওয়ে দ্যাট অর্ডিনারি থিংস উইল অ্যাপিয়ার নিউ। এবং দ্য সেম কনসেপ্ট ইজ টেকেন বাই দ্য রাশিয়ান ফর্মালিস্ট অ্যাজ ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন। তাহলে কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসছে? ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রিফেস থেকে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য পিপল ডোন্ট ফাইন্ড দিস লিঙ্ক, যে এই জিনিসটা এইভাবেই কিন্তু ডেভেলপ হয়েছে। ওকে, হোয়াট এভার। সো এখানে কি বলতে চাইছি, যে একটা রাতের সিন, ইউ ইমাজিন যে সেখানে সি রয়েছে এবং মুনলাইট সিতে পড়ছে, দিস ইজ দ্য সিনারিও। কিন্তু সেটাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে ইমেজিনস ইন এ সেন্সুয়াল ওয়ে। ওকে, তো এটা একটা সিন, নেচারে যে একটা বিউটিফুল সিন, যেটা উই আর ইগনোরিং ডিউ টু দ্য এক্সেসিভ অবসেশন উইথ কনজুমারিজম, এটা উনি বলতে চাইছেন। তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, the winds that will be howling at all hours। এই যে হাউলিং মানে উইন্ডস গুলোকে কোথাও গিয়ে একইভাবে আবার কম্পেয়ার করা হচ্ছে বিস্টের সাথে, উলভস দে হাউল অ্যাট নাইট। তো এই যে বলছে যে যে বাতাস বয়ে যাওয়ার যে একটা অনেক অনেক সময় যে গাস্ট অফ উইন্ডের যে একটা সাউন্ড হয়, দ্য সাউন্ড অফ দ্য ব্লোয়িং অফ দ্য উইন্ড, সেটাকে ইজ কম্পেয়ার টু দ্য হাউলিং অফ বিস্ট। তো এটা একটা মেটাফর হয়ে যাচ্ছে একই সাথে। এবং এই হাউলিং কথাটা onomatopoeia এটারও একটা এক্সাম্পল। onomatopoeia is also a figure of speech based on sound which actually imitate the natural sound। বা কে কিভাবে ডাকে, কোনোটাকে ব্লিড ব্লিড বলি, কোনোটাকে বার্কিং বলি, এই শব্দগুলো যখন ইউজ হয় সেটাকে onomatopoeia বলে। তাহলে ইউ সি পরীক্ষাতে অনেক সময় কি হয়, যেমন আমরা এটার ক্ষেত্রে দেখলাম যে দুই তিনটা আমরা ফিগার অফ স্পিচ পাচ্ছি। পরীক্ষাতে কিন্তু এই জিনিসগুলো হয় অনেক সময়, যেমন কালকে আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে খুব রেয়ার একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, রাইট রাইট ফর এভার রাইট, সেখানে প্যালিলজি, নোবডি নোজ হোয়াট ইজ প্যালিলজি, বিকজ উই ইউজুয়ালি ডোন্ট ফাইন্ড দিস টার্ম ইন দ্য so called rhetoric prosody books, কিন্তু these days actually the examiners are asking very rare things, so here you need to stand effort from other candidates, you have to be advanced। ওকে, সো অল আওয়ার্স মানে ডে অ্যান্ড নাইট, অলওয়েজ। তো যেই উইন্ড গুলো সবসময় অর্থাৎ সারা দিন ধরে যেটা বয়ে গেছে, অ্যান্ড আর আপ গ্যাদার্ড নাও লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স। দেখো, আপ গ্যাদার্ড মানে গ্যাদার্ড আপ কালেক্টেড, সেগুলো এখন ঘুমিয়ে আছে, মানে রাতের বেলায় আর উইন্ডটা চলছে না, বইছে না, এবং এই যে চুপচাপ আছে সেই উইন্ড গুলোকে আর কম্পেয়ার টু স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স। এবং সেটা আমরা জানি এখানে লাইক যেহেতু দেওয়া আছে, তো অবভিয়াসলি এটা সিমিলির এক্সাম্পল। আবার এর মধ্যে আরেকটা জিনিস তোমরা দেখো, এটা নিজে তো একটা সিমিলির এক্সাম্পল লাইনটা, তার পাশাপাশি এই যে স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স, ইফ ইউ পে অ্যাটেনশন টু দিস ওয়ার্ডস, কোথাও গিয়ে ফ্লাওয়ার্স কে স্লিপিং মানে হিউম্যান বিংস এর সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, অর্থাৎ কোথাও গিয়ে এখানে একটা পার্সনিফিকেশন আমরা পাচ্ছি। সো সেম লাইনে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ফিগার অফ স্পিচ পেতে পারি। সো এইরকম দুটো সিনের কথা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বললেন। তারপরে কি বলছেন, যে ফর দিস ফর এভরিথিং উই আর আউট অফ টিউন, আউট অফ টিউন ইজ disconnected, we are disconnected from such beautiful scenario of nature because of our too much obsession with consumerism, with material gain। ওকে, এখান পর্যন্ত ক্লিয়ার, আই হোপ। নাও এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, সেকেন্ড যে পার্ট, সে স্টেট, এখানে আমরা এবার দেখব ইট মুভস আস নট। দেখো, এই রকমের সেন্টেন্স ইফ ইউ রাইট ইন দ্য এক্সাম, লেটস সে আনসার রাইটিং এ, সেটা কিন্তু ভুল ধরা হবে। বাট পোয়েট্রিতে কিন্তু নর্মালি এটা কি হওয়া উচিত, ইট ডাজ নট মুভ, ইট ডাজ নট মুভ আস। বাট আমরা কি করেছি, এখানে কবি কি লিখছেন, ইট মুভস আস নট। এটাকে কি বলা হয়, কারো জানা আছে? এই যে কবি নিজের মতো করে গ্রামারের রুল গুলোকে তিনি ভেঙে নিতে পারছেন, এনিওয়ান, এটাকে কি বলা হয়? Poetic liberty, sir. Yes, poetic liberty, the term is poetic license।
পোয়েটিক লিবার্টি, ইউ আর রাইট। টার্ম যেটা থাকে, তুমি যদি এম এ চাবরামস বা কোনো টার্মসের বই পড়ো, সেখানে দেখবে পোয়েটিক লাইসেন্স বলা হয়। আর পোয়েটিক লাইসেন্স এই টার্মটাকে জন ড্রাইডেন খুব সুন্দরভাবে ডিফাইন করেছে। ওকে, সো হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স ফ্রম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, হিয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ। তো তিনি এটা বলছেন, ইটস মুভ, ইট ইট মানে এই বিউটিফুল সিনারি, এগুলো ন্যাচারাল সিনারি, এগুলো এগুলোকে তিনি ইট দিয়ে বলছেন যে ইট ডাজ নট মুভ আস, দ্যাট ইজ যে এগুলো আমাদেরকে টাচ করে না। যে আমরা মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এত বেশি ম্যাটেরিয়াল গেন নিয়ে ব্যস্ত, কখনই বা কি নজর দেব। মানে লেটস সে একটা কথা বলা হয় যে আমি একটা ডেস্টিনেশনে যাচ্ছি, লেটস সে যে হয়তো আমি কলকাতা যাব। এবার কলকাতা যাব, আমি সেই টেনশনে কাটিয়ে দিচ্ছি কখন গিয়ে কলকাতা পৌঁছাবো, কিন্তু কলকাতা যাওয়ার পথে বা শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে যে অনেকগুলো বিউটিফুল সিনারিও ছিল, যেটা আমি হয়তো আউট অফ দ্য ট্রেন উইন্ডো বা বাস উইন্ডো আমি এনজয় করতে পারতাম। তো কোথাও গিয়ে তিনি সেটা বলতে চাইছেন যে অবশ্যই আমাদের ম্যাটেরিয়াল গেন দরকার, কারণ আমাদের সার্ভাইভ করতে হবে, সেটা দরকার, আমাদের ইনকাম একটা দরকার। কিন্তু এই যে জার্নি চলাকালীন যে আমাদের যে চারিপাশে যে ন্যাচারাল সিন রয়েছে, বিউটিফুল বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের ইগনোর করলে চলবে না। তো তিনি সেটা বলতে চাইছেন। এবার দেখো এরপরের, এটা আরো বেশি ইন্টারেস্টিং, গ্রেট গড। না, এই যে কথাটা, এই কথাটার মধ্যে বুঝলে এতগুলো ফিগার অফ স্পিচ আছে। মানে আই এম প্রিটি শিওর যে তুমি যদি কোনো বই পড়ো, তুমি একটা বইতে এই 2-3টে ফিগার অফ স্পিচ পাবে না। কারণ এগুলো কিন্তু আমি নিজে খুঁজে খুঁজে অনেকটা বের করেছি নিজে, আমি জানি ফিগার অফ স্পিচ এতগুলো রয়েছে, প্রতিটার কি কাজ। তো একটা তো আমরা অ্যাপোস্ট্রফি পাই, যে ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টু সামহাউ, সামহাউ যে গডকে আমি অ্যাড্রেস করছি, যে গড আমার কথা শুনছেন, এটাকে অ্যাপোস্ট্রফি বলা হয়। অ্যালিটারেশন আমরা পাচ্ছি, জি জি আসছে, গ্রেট গড। এর পাশাপাশি এক্সক্লেমেশন অলসো ফিগার অফ স্পিচ। এক্সক্লেমেটেড সেন্টেন্স একটা ডিফারেন্ট থিং, বাট এক্সক্লেমেশনও কিন্তু একটা ফিগার অফ স্পিচ। এবার লেটস সে তুমি হয়তো অ্যাপোস্ট্রফিটা পড়েছো, অ্যালিটারেশনটা পড়েছো, কোনোদিন এক্সামে গিয়ে এক্সক্লেমেশন চলে এলো, আর লেটস সে আদার যে অপশন গুলো রয়েছে সেখানে ওই রকম একটা বিদঘুট একটা অপশন চলে এলো, প্যালিলজি, এক্সপ্রেসিস, ইউ গেট কনফিউজ যে এটা এক্সক্লেমেশন কি করে হতে পারে। So until you know all the figures of speech that are used in poetry, you cannot attempt. এবং I have explained in my last session যে knowing all the four options are very very crucial to attempt the question. Okay, so এই যে গ্রেট গড, জাস্ট এইটুকুর মধ্যে আমরা 2-3টে ফিগার নিশ্চিত পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, নাও আই উড রাদার বি আ পেগান suckled in a creed out on, না এই যে উড রাদার দিয়ে এই কথাগুলো থাকে, এগুলো ওই সাবজাংটিভ মুডের এক্সাম্পল, সেটা গ্রামারের ক্লাসে তোমরা আরো বেশি ডিটেলে জানতে পারবে। তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হি এক্সপ্রেসেস হিজ ডিজায়ার, আই উইশ টু বি আ পেগান। না পেগান কি, পেগান আমরা জানি যে নেচারকে ওয়ার্শিপ করে, যে ট্র্যাডিশনাল রিলিজিয়ন এগুলো আমাদের রয়েছে, এস্টাবলিশ রিলিজিয়ন, ক্রিশ্চিয়ানিটি অর হিন্দুইজম অর জৈনিজম অর বুদ্ধিজম, এগুলোর বাইরে গিয়ে যারা একদম প্রথম দিকের, যারা সভ্যতার শুরুর দিকে যারা নেচারকে ওয়ার্শিপ করে, বা আমরা ধরো পেগান বলতে গিয়ে আমাদের ট্রাইবাল পিপলদের আমরা ধরতে পারি, কিন্তু আমাদের পেগান কথাটা তো গ্রিক সেন্সে ইউজ হয় ইউরোপিয়ান কন্টেক্সটে, এবার আমরা ইন্ডিয়ান কন্টেক্সটে বুঝতে গেলে আমরা আদিবাসী পিপলদের তাদের ধরতে পারি, তারা কিন্তু এইভাবে ওয়ার্শিপ করে নেচারকে, নেচার মাদার বা ট্রিজকে ওয়ার্শিপ করে। তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলতে চাইছেন কোথাও গিয়ে যে এই যে ক্রিশ্চিয়ানিটি রিলিজিয়ন, সে নিজে তো ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু সে কোথাও গিয়ে he does not find peace, because all the Christian people that he sees in front of his eyes, they have become too much obsessed with material gain and they are ignoring nature. So he wishes, his strong desire to be a pagan, যে আমি একটা পেগান হব, suckled in a creed out on। দেখো এই শব্দগুলো কত কঠিন, until you know the meaning of each word, it's very difficult to understand the meaning of the poem. Suckled মানে হলো brought up, কেউ বেড়ে উঠেছে, and creed কথাটা রিলিজিয়ন সেন্সে ইউজ হয়, এবং আউট অন ইজ লাইক আউটডেটেড। সো এই যে প্যাগানিজম রিলিজিয়নটাকে আউটডেটেড এই সেন্সে ধরা হয় যে এটা এনসিয়েন্ট ওয়ার্ল্ডে ছিল, মেডিয়েভাল ওয়ার্ল্ডে খ্রিস্টিয়ানিটি আসার আগে ছিল। সো ওয়ার্ডসওয়ার্থ পেগান হতে চান। সো মাইট আই, দেখো সো আই মাইট হতো সো মাইট আই, কারণ কবিতায় এই জিনিসগুলো চলে, ইনভার্সনটা চলে, মানে ইনভার্সন বা হাইপারবেটন যেটা আমি বললাম সেটাকে ইনভার্সনও বলা হয়, কখনো কখনো হাইপারবেটনও বলা হয়। তাহলে আমি যদি পেগান হই, তাহলে আমি কি দেখতে পাবো, স্ট্যান্ডিং অন দিস প্লিজেন্ট লি। দেখো প্লিজেন্ট লি, এটা হুবহুব কোশ্চেন চলে এসেছিল, প্লিজেন্ট লি মানে কি, সেটা হলো প্লিজেন্ট মানে প্লেজারেবল, বিউটিফুল, ভালো, খুব সুন্দর একটা
আনন্দ, মনোরম একটা পরিবেশ, এবং লি মানে মিডো বোঝায়, মানে মাঠ, খোলা মাঠ, এইরকম আর কি, চারণভূমি। তো এই লি কথাটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় খুব বেশি এক্সেসিভ ভাবে ইউজ হয়, অনেক জায়গায় আছে। তাহলে আমি এই ইউ জাস্ট ইমাজিন যে সিনারিও, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি ইমাজিন করছেন, যে আমি সমুদ্রের ধারে যে বিউটিফুল বিস্তীর্ণ গ্রাস ল্যান্ড রয়েছে, সেখানে আমি দাঁড়িয়ে হ্যাভ গ্লিমসেস, আমি কিছু দৃশ্য দেখতে পাবো। কি দৃশ্য দেখতে পাবো? দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলন, এমন কিছু আমি সিন দেখতে পাবো যেগুলোতে আমাকে ফরলন, ফরলন মানে হলো যে একাকিত্ব, লোনলি অ্যান্ড হ্যাপি। এবং ফরলন কথাটা কিন্তু আরেকটা কবিতাতে রয়েছে খুব, মানে ইন্টারেস্টিং ভাবে, ওড টু এ নাইটেঙ্গেল, ওড টু এ নাইটেঙ্গেল বাই জন কিটস। এবং এই শব্দটা ইনফ্যাক্ট ওয়াজ ওয়ান্স আস্কড ইন ইউজিসি নেট, সেই লাইনটা তুলে দিয়ে সেখানে হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, ফরলং। এই যে একাকিত্ব, এবার দেখো একাকিত্ব কেন, কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন স্টেইং ইন দ্য সিটি লাইফ, এই ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ফিলিং গুলো তোমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে যখন প্রিন্টেন অ্যাবিতে পড়বে। সেখানে তিনি অল টোটাল পুরো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন। তো somehow he feels that I am the only person lonely amidst the I am alone amidst the crowd. Why? Because all the people around me, they are just rushing after wealth. I am the only person who does not want to waste my energy, my powers, my spirituality in this consumerism, but I want to enjoy nature. তো তিনি বলতেছেন আমি সিটি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি একদম সমুদ্রের ধারে গিয়ে প্লিজেন্ট লি মিডোর ওপর দাঁড়িয়ে আমি এমন কিছু সিন দেখবো। কি সিন দেখবো? হ্যাভ সাইট অফ প্রটিয়াস রাইজিং ফ্রম দ্য সি। দেখো এবার প্রটিয়াসে তোমরা এখানে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছ। প্রটিস কি? গ্রিক মিথোলজিতে একটা সি গড হু কুড চেঞ্জ শেপ অ্যাট উইল অ্যান্ড হু পজেস কমপ্লিট নলেজ অফ দ্য পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার। সো প্রটিয়াস একজন যে সব ভবিষ্যতের আগে পরের নলেজ জানতো, এবং এ একটু কোথাও গিয়ে একটু আহ কি ধরনের গড ছিল, সে যাতে অনেক সময় এবার মানুষ তাকে খুঁজে বেড়াতো, বিভিন্ন যারা যারা ভবিষ্যৎ জানতে চায়, তো এ যাতে বলতে না হয় বা তাকে আমি ইগনোর করতে পারি, এ র্যাপিডলি শেপ চেঞ্জ করতো। তো এই হলো সেই প্রোটিয়াস, একজন সি গড। আর আরেকজনের কথা বলছে, তাহলে প্রোটিয়াস যে রাইজিং ফ্রম দ্য সি, এই যে সিনটা, সেটা আমি দেখতে পাবো, এটা একটা গ্রিক মিথোলজি থেকে সিন। আরেকটা কি, হিয়ার ওল্ড ট্রিটন ব্লো হিজ রিদেড হর্ন। এই ট্রিটনের ইমেজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ট্রিটন কি? আরেকজন গ্রিক মিথোলজির আরেকজন সি গড হু হ্যাড দ্য বডি অফ এ ম্যান অ্যান্ড দ্য টেল অফ এ ফিশ। এবার এই মেয়ে হলে আমরা মারমেড বলতাম, এটাকে আমরা মারম্যান বলবো। মারম্যান শব্দটাও ইউজ হয় মারমেডের অপোজিট, অপোজিট জেন্ডারে। তো তার কি রয়েছে, একটা সেল রয়েছে, একটা কনচ সেল, সেটাকে সো সবসময় বাজায়, ডিক্লেয়ার করে কোনো কিছু একটা। সো কোথাও গিয়ে হিজ ডিক্লারেশন, মানে এর যে সাউন্ডটা কোথাও গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেটার মাধ্যমে বলতে চাইছেন যে ট্রিটন ইজ কলিং আস টু গেট ব্যাক টু নেচার। এবং তোমরা জানো এই যে রোম্যান্টিসিজমের আগেই রুসো আসছেন, এবং রুসোর কথাই কি? ব্যাক টু নেচার, গো ব্যাক টু নেচার, গেট ব্যাক টু নেচার, নেচারে ফিরে যাও। এবং নেচারের এই কনসেপ্ট কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে দেখতে পাচ্ছি, যে খোলা আকাশের নিচে, গাছের নিচে, সেখানে আমরা পড়াশোনা করবো, সেখানে আমরা শিখবো, এই বিষয়টা। যাই হোক, তো ট্রিটনের তার যে এই ট্রাম্পেটের মতো সে বাজায়, তার কনচ সেলটা রয়েছে। এবং হৃদের মালা ডেকোরেট, হৃদ কথাটার মানে বেসিক্যালি গার্ল্যান্ড, ফুলের মালা। তো এখানে যে সি উইড এর দ্বারা তার কোনসটা ডেকোরেটেড থাকে, এই জন্য এটাকে হৃদের হর্ন বলা হচ্ছে। সো এই যে বিষয়টা আমরা কি দেখলাম পুরো কবিতাতে, এবার আমরা ধরো এই বিষয়গুলো দেখতে পেলাম যে নেচার এর ভিতরে একটা ডিভাইন ব্যাপার রয়েছে, ম্যাটেরিয়ালিজম সেটা সে ক্রিটিসাইজ করছে বারবার, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর পাশাপাশি এলিয়েনেশন ফ্রম নেচার, আর এলিয়েনেশন কনসেপ্টটা আমরা মডার্ন পোস্ট মডার্ন এজে এসে দেখতে পাই, বাট সেখানে এলিয়েনেশন ফ্রম আওয়ার ওন সেলফ কোথাও গিয়ে সাম হাউ রিলেটেড, নট সিমিলার বাট সাম হাউ রিলেটেড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনের আমরা কথা দেখতে পাচ্ছি, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কারণে যে সিটিগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং ইন্টারেস্টিং থিং ইজ যে এই পয়েন্টটা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ইজ লিডিং টু দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য রুরাল ওয়ার্ল্ড, এই জিনিসটা কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেক আগেই অলিভার গোল্ডস্মিথ বলে দিচ্ছে। দ্য ভিলেজ বলে যে তার কবিতা, সেখানে কিন্তু তিনি লম্বা চওড়া একটা, তো অলিভার গোল্ডস্মিথ ডেসপাইট বিং দ্য ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ ডক্টর জনসন এন্ড রাইটিং ইন দ্য 18th সেঞ্চুরি, তোমরা অলিভার গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে পড়বে, টু সি টু টু কনকার রয়েছে, সেখানে আমি হয়তো আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ড ভালোভাবে বলবো আরো ডিটেলে। বাট কোথাও গিয়ে দেখো সেই আইডিয়াটা কিন্তু আগেই রয়েছে, যে এই ভিলেজটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন ঘটার কারণে
পিপল যে যারা এতদিন এগ্রিকালচার করতো, ফার্মিং করতো, দে আর রাশিং আফটার সিটি, তারা সিটিতে গিয়ে আরবানাইজেশন ঘটাচ্ছে এবং সেখান থেকে জিনিসগুলো আস্তে 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 ডেভেলপ করছে। তো স্পিরিচুয়াল যে পভার্টি বলো বা স্পিরিচুয়াল ব্যাংক্রাপসি, সেই জিনিসটা রয়েছে। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি মিথোলজি ভার্সেস মডার্নিটি, যে মডার্ন যে ওয়ার্ল্ড, মানে মডার্ন ওয়ার্ল্ড ইন দ্য কনটেক্সট অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের এই জগৎটা, এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, এর থেকে বরং আমি মিথোলজিক্যাল এই যে প্যাগানিজমের যুগে ফিরে যাব। আর এর সাথে সাথে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, লস অফ ইমাজিনেশন। এবার দেখো, এই থিমস গুলো জানাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই যে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে অ্যানালিটিক্যাল যেসব কোশ্চেন গুলো হয়, সেখানে কিন্তু এই থিম গুলো জিজ্ঞেস করে অনেক সময়, হয়তো অপশন দিয়ে দিল যে কোনটা এর মধ্যে নেই। এবং এখানেই তোমাকে, মানে আমি এখানে হয়তো এতগুলো পয়েন্ট আউট করেছি, এবার থিমস এর কখনো এন্ডিং হয় না। না, হোয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পোয়েম লাইন বাই লাইন, হোয়াট এভার দে আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ নো, ওকে, দে উইল আস্ক উইদিন দ্য পোয়েম অনলি, না মানে পোয়েমের বাইরে আর কি জিজ্ঞেস করবে। পোয়েমের বাইরেও যেটা জিজ্ঞেস করে যদি, যে কনটেক্সট, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ব্যাপারটা, সেটাও তো পোয়েমে কোথাও কি আছে, হিন্টেড আছে। ওকে, নাও লাস্ট থিং ইজ যে হাউ উই ফাইন্ড দিস পোয়েম ভেরি ভেরি রিলেভেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য 21st সেঞ্চুরি। যে মডার্ন দিনেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, মডার্ন কনজিউমার কালচার, ডিজিটাল ডিস্ট্রাকশন আমাদের রয়েছে, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন, এটা নিয়ে অমিতাভ ঘোষ অনেক বেশি অ্যাক্টিভ, তিনি লিখেন। ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে, আর এক্সেসিভ কমার্শিয়ালিজম আমরা দেখতেই পাচ্ছি, কন্টিনিউ টু ডিস্টেন্স পিপল ফ্রম ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড। সো সামহাউ ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন যে হিউম্যানিটি রিস্ক লুজিং ইটস হার্ট বাই prioritizing material gain over spiritual and ecological values resonates strongly today. So এই সনেটটাকে আমরা অনেক সময় ইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ